哈利路亚！亲爱的弟兄姐妹，下午好，我们又在网上见面了。来，我们要开始我们的崇拜会。我们在家里的，我们站起来，我们唱这首你是我的主，哈利路亚。你是我的主，你我走正义路，高山坡的苦都是你在保护，万人中唯独你爱我认识我，永远不变的一起，这一生都是祝福，一步又一步。一步又一步，这是恩典之路。你爱你手，将我紧紧捉住。一步又一步，这是盼望之路。你爱你手，牵引我走这人生路。在这，你是我的。你是我的主，引我走正义路，高山坡的谷都是你在保护，万人中唯独你爱我认识我，永远不变的一起，这一生都是祝福，一步又一步。一步又一步，这是恩典之路。你爱你手，将我紧紧捉住。一步又一步，这是盼望之路。你爱你手，牵引我走这人生路。再一次，一步又一步。一步又一步，这是恩典之路。你爱你手，将我紧紧捉住。一步又一步，这是盼望之路。你爱你手，牵引我走这人生路。哈利路亚！我们低头祷告。哈利路亚，哈利路亚！天父上帝，我们感谢你，主啊，你是我们的恩典的路，感谢你，你带领我们的，你带领我们一天过一天。阿门。主啊，我们找你恩典的路，阿门。你看顾我们，你保护我们，你给我们身体健康，你给我们平安喜乐，我们感谢你。今天下午我们能够到你的面前来全心全意来敬拜你，荣耀你的名。感谢你主啊，感谢你圣灵，你带领我们的崇拜会从开始到末了，奉主耶稣的名我们祈求祷告，阿们。哈利路亚！弟兄姐妹，前哥林多书13章说，我们信主，我们有3样最重要的，就是信心，然后呢有盼望，还有爱。有这3种呢，我们要行走我们的路。哈利路亚！我们有忍耐，还有当苦的时候，我们会忍耐。哈利路亚！我们寻求主的路，我们跟随我们的主，跟随他的脚步。我们唱这首《跟随我主耶稣》。哈利路亚！跟随我主耶稣，跟随主耶稣，甜蜜在心中。跟随我主耶稣，
到永远。走在路上，走在困难路上，跟随主耶稣，找完每一天。跟随我主耶稣，跟随主耶稣到永远。跟随我主耶稣，跟随主耶稣，天命在心中。跟随我主耶稣，跟随主耶稣到永远。走在万死路上，走在困难路上，跟随主耶稣，找完每一天。跟随我主耶稣，跟随主耶稣到永远。再一次，跟随我主耶稣，跟随主耶稣，天命在心中。跟随我主耶稣，跟随主耶稣到永远。走在万喜路上，走在困难路上，跟随主耶稣，找完每一天。跟随我主耶稣，跟随主耶稣到永远。走在欢喜路上，走在困难路上，跟随主耶稣，找完每一天。跟随我主耶稣，跟随主耶稣。再一次，走在欢喜路上，走在困难路上，跟随主耶稣，找完每一天。跟随我主耶稣，跟随主耶稣到永远。阿们，哈利路亚。我们跟随我们的主耶稣，我们要跟随他到永远，到最后的一步。哈利路亚。我们要准备我们的心，我们要听上帝的话语。我们唱这首《我属于你》。哈利路亚，哈利路亚。准备我们的心。哈利路亚。我属于你，再一次，哈利路亚。我们属于你，主啊，你是我们永远的部分，哈利路亚。我们要日夜住在你的殿中，欣赏你的慈爱。阿门。哈利路亚，再一次，我属于你。阿门，阿门，阿门。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。平静在你的荣美，世上一切变暗淡。除你以外，我还能有什么能？哈利路亚，阿门。
什么能够分别我们和主的爱呢？是病痛吗？是痛苦吗？是伤心吗？是饥饿吗？是剑还是刀呢？没有，没有一件事情能够分别我们和我们的主的爱。哈利路亚！因为我们是属于他的，他一直在保护我们。哈利路亚，哈利路亚！敬拜他，来到他的面前，寻找他的面，说我属于你。哈利路亚，我属于你。哈利路亚，阿门。我属于你。哈利路亚。主啊，我属于你，你是我们的福分。在你天中献上敬拜，宁静在你的容美，世上一切变暗淡，除你以外，我还能有谁？能不能？阿门，阿门，主耶稣，哈利路亚！我们要献上敬拜，全心全意来爱你，哈利路亚！因为你为我们真的美好，主啊，哈利路亚！我们感谢你的大慈爱，哈利路亚！我们感谢你的保佑，你的保护，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！这一切都是你的恩典，主啊，感谢你，感谢你，哈利路亚，哈利路亚！主啊，我们要准备我们的心，我们要聆听你的话语。让你充满我们的心，让我们能够得到你的祝福。哈利路亚，哈利路亚！我们感谢你，我们能够敬拜你，全心全意的敬拜你。感谢主，哈利路亚！我们祈求祷告，奉主耶稣的圣名，哈利路亚，哈利路亚，阿门。Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 亲爱的主内弟兄姐妹，
Sangat senang bisa bertemu kembali di dalam ibadah online Mandarin Service GPD Neo Soho pada kali ini. 非常有喜乐，我们无限界教会Neo Soho团契能够再一次在线上见面。 Saya bersyukur dan berterima kasih kalau sudah ada sedikit cahaya terang untuk kita kembali bisa lagi bertemu di dalam kebaktian tatap muka kita di gereja masing-masing setelah kebijakan di era new normal ini. 我非常感谢神，我们现在有一点点的希望，我们在教会在正常的崇拜会里会面，因为也城的政府已经放松。 Tetapi kalau kita bisa melihat pengalaman kita yang lalu pada saat pertama kali kita dikejutkan dan kita digoyahkan keyakinan kita oleh karena serangan wabah pandemi COVID yang dahsyat pada kali ini. 但是如果我们能够回想在我们所经历的这个第一次，我们得到这个惊讶、恐惧，这个新冠病情带来这么大的要害。 Kita seharusnya bisa menarik beberapa pelajaran sebagai anak-anak Tuhan, apa yang kita bisa lihat, apa yang bisa kita amati dan apa yang bisa kita pelajari selama kita beribadah di rumah pada waktu pandemi COVID-19 ini. 身为神的子女，我们能够经过我们的经历，我们学习到怎样我们从家里崇拜会。 Ada 5 hal yang saya ingin kemukakan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus pada kali ini. 这次我想提出5件这个大重点对弟兄姐妹。 5 hal yang bisa kita amati dan kita pelajari sebagai anak-anak Tuhan setelah kita mengalami masa pandemi COVID-19 ini. 通过这5件，我们可以学习，而且看好我们怎样度过这个新冠病情的时代。 Hal yang pertama adalah 第一件， di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama. 我们打开罗马书第12章第1节。 Di sana dikatakan bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. 罗马书第12章第1节，所以弟兄们，我以神谦卑劝你们。 神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。 Dari pengalaman gereja mengalami beribadah dari rumah selama masa pandemi COVID ini, kita bisa belajar hal yang pertama adalah bahwa tata cara ibadah gereja yang ada di seluruh dunia sudah berubah. 从我们家里崇拜会，从线上这样的经历呢，我们已经看到，这个全世界的教会的崇拜会呢，已经经过了一个改造。 Kalau biasanya kita beribadah datang bersama-sama untuk duduk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, menyanyikan pujian, memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama di dalam gedung gereja. 如果通常呢，我们大家一起来到教会，一起来歌颂，一起来听神的话，在这个教会里。 Tetapi selama PSBB dan kita dianjurkan untuk beribadah di rumah saja, maka kita melihat bahwa tatanan ibadah dalam gereja sudah berubah. 但是有政府的规定，这个就是要社交距离，保持社交距离，所以我们从家里做了崇拜会。这个我们看到，我们通常在教会里崇拜的完全这个习惯呢改变了。
Nah, untuk hal ini, apakah yang gereja dapat pelajari dari pengalaman kita beribadah di rumah selama masa pandemi COVID yang lalu itu? 从这个经历呢，教会里能够得到怎样的经验呢？怎样从家里做这个崇拜会？ Menurut pemahaman saya, hal pertama yang bisa gereja pelajari adalah bahwa kita perlu untuk mempertegas kembali pendirian kita tentang apa itu ibadah yang sejati. 在我个人的见解呢，就是说我们每一个人更需要知道我们真正的崇拜会的原则是什么。 Dan kalau dari pengalaman kita beribadah di rumah selama masa pandemi COVID yang lalu, maka ibadah yang sejati bukan hanya beribadah di dalam gedung gereja saja, tetapi beribadah secara sejati dapat juga dilakukan di mana saja, termasuk pada saat kita beribadah di rumah seperti yang kita lakukan pada masa pandemi COVID yang lalu itu. 所以真正的崇拜会呢，不需要只是在教会里。所以我们所经历的这一切，因为有这个新冠病情的情况呢，所以我们能够崇拜会在何处也都可以，就是包括从我们家里面。 Dan untuk itu kesimpulan yang pertama dari pelajaran yang bisa kita tarik bersama adalah ibadah yang sejati tidak bisa dipisahkan antara ibadah online ataupun offline. Tetapi yang terlebih penting dari itu adalah ibadah sejati adalah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. 所以，我们这个从线上的崇拜会或者从教会里的崇拜会呢，我们不能把它们隔绝。最重要的呢，就是在我们真正的崇拜会里呢，我们献上我们自己的身体，当作活祭，是圣洁的，是给神所喜悦的。 Hal yang kedua yang bisa kita pelajari bersama-sama sebagai umat Allah di masa pandemi COVID yang lalu itu adalah 第二件事，我们在这个新冠病情的情况之下，能够学到的是， kalau sebelumnya kita sangat diuntungkan karena pelayanan daripada hamba-hamba Tuhan yang begitu peduli dan begitu memperhatikan kebutuhan masing-masing jemaat di gereja lokal mereka. 如果通常呢，我们的神的仆人呢，是多么的关怀关心。 教会来的信徒们 setelah kita mengalami wabah COVID yang lalu dan kita harus beribadah di rumah saja, maka tentunya pertolongan, bantuan, kunjungan, dan sapaan langsung tatap muka dari para hamba Tuhan itu berkurang sekali jumlahnya. 因为有了这个新冠病情的这个时光呢，所以 限制了这些神的仆人呢，能够直接面对面，也许能够协助各信徒们。 Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal itu supaya kita tetap kuat iman kita sebagai satu kesatuan jemaat lokal di gereja kita masing-masing? 那么我们将如何来反应，好让我们 宗教会的信徒呢，仍然有一颗结合的心来崇拜。 Menurut pendapat saya, hal yang bisa kita pelajari adalah kita tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya kepada manusia. Meskipun manusia itu adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah begitu baik melayani kita selama ini, kita harus kembali bergantung sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus, Gembala Agung kita. 所以呢，我们呢就不能依靠人。虽然神的仆人也是一个很关心信徒们，但是我们不能再依靠人，我们要完全依靠我们的耶稣基督，因为他就是我们的主。 Di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15, 在约翰福音第10章第14到15节， di sana tertulis bahwa
Yesus adalah gembala yang baik dan Yesus itulah yang mengenal kepribadian, kebutuhan dan juga kesulitan yang dihadapi oleh masing-masing dombanya secara pribadi. 在那里告诉我们，耶稣是一个好牧者，是大牧者，他非常认识他每一只羊。 Karena dia adalah gembala agung kita dan dia tidak terbatas oleh ruang dan juga oleh waktu. Maka pada masa pandemi COVID yang lalu kita sudah belajar bahwa kita hanya bisa bergantung dan berharap sepenuhnya kepada Yesus Kristus pada saat kita mengalami kesulitan, pada saat kita mengalami ketakutan, pada saat kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup yang kita hadapi pada masa kita harus tinggal di rumah saja. 因为耶稣是我们的好牧者，也是我们的大牧者，所以在 面对种种问题、种种困难、种种惧怕呢，我们是要完全依靠他。 Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari sebagai umat Allah pada waktu kita menghadapi bersama-sama wabah pandemi COVID yang lalu adalah 在第三件，我们经过这个新冠病情的时代，我们要认识、要了解的是。 kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai anak-anak Allah di bumi ini, kita diingatkan kembali bahwa kita harus fokus kepada dua hukum kasih yang terutama itu. 身为神的子民，身为神的子女，身为教会的我们非常要集中精神，仰望这两个最大的神的条例。 Di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37, 在马太福音第22章第37节， kita membaca tentang dua hukum yang terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan seluruh apa yang kita bisa lakukan, yang terbaik yang kita bisa berikan kepadanya. Akan tetapi hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah mari kita belajar untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. 这两件条例就是第一件，就是我们要尽心、尽心、尽意的爱我们的神；第二条就是说，我们也要爱人如己。 Kita harus belajar untuk tidak lagi berfokus kepada kebutuhan kita sendiri, kebutuhan keluarga kita sendiri, ataupun juga kepentingan daripada diri kita dan keluarga kita sendiri. Tapi kita juga harus mulai belajar untuk berbagi, mengasihi sesama manusia sebagaimana kita ingin diperlakukan dan ingin dikasihi oleh orang-orang lain terhadap diri kita. 我们不单只是为我们自己的利益，为我们的家人的利益，来集中精神，但是我们也要有爱心，能够分给其他的人，如我们想从其他的人对待我们的。 Tetapi semua itu harus dilandasi bahwa hukum yang paling utama adalah bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap kemampuan kita, dengan segenap apa yang terbaik yang bisa kita lakukan kepadanya. 最重要的呢，就是说我们要把我们的完全，我们尽心、尽性、尽意的爱我们的神。 好让我们能够了解，知道我们能够给神做的是什么。 Hal keempat yang bisa kita pelajari selama kita merenung, mungkin kita mulai belajar lebih banyak untuk membaca firman Tuhan selama masa pandemi COVID-19 yang lalu itu adalah 第四件我们能够学习到，在这个情况之下呢，就是 我们读神的话，我们所经历的呢， kita sebagai gereja umat pilihan Tuhan, kita harus mulai mencari cara-cara untuk tetap bisa menginjil kepada seluruh manusia di bumi ini, sebagaimana yang diamanatkan oleh Yesus sendiri di dalam amanat agung di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19 dan ke-20. 我们身为神的教会，身为基督的子民，我们应当想方法
怎样把这个福音传给其他的人，就如耶稣给我们的大使命。 Meskipun di tengah-tengah wabah pandemi COVID saat ini tentunya kita masih memiliki batasan-batasan untuk dapat pergi secara langsung, tetapi dengan kemampuan teknologi yang sekarang berkembang dengan begitu hebat, kemampuan teknologi komunikasi yang berkembang begitu dahsyat, kita mampu menginjil dengan menggunakan teknologi. Dan itu yang saya secara pribadi pelajari, bahwa ternyata Tuhan mengizinkan COVID-19 ini untuk gereja dapat berpikir bahwa kita mampu menginjil untuk menggunakan perkembangan teknologi yang ada sekarang ini. 虽然我们每一个人都有每一个人的缺乏，我们不能够完美呢，但是通过神给我们的现今的这个这些新代的，所以我们能够使用我们的手机或者使用其他的呢，来传福音。通过这个新冠病情的时代。 Dan hal terakhir, hal yang kelima yang saya ingin bagikan kepada saudara-saudara, apa yang saya sebagai anggota gereja pelajari selama masa PSBB, berbakti, beribadah dan juga belajar untuk mencoba merenungkan Alkitab lebih dalam lagi pada waktu saya beribadah dan juga merenungkan ini di rumah adalah 第五件呢，我身为教会的一个这个会友，应当从我了解神的话，我应当所做的呢是什么？ Kita baca ayat kita yang terakhir, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-32. 我们看约翰福音。 Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-32. 约翰福音第12章第32节。 Yesus berkata kepada murid-muridnya, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, maksudnya pada waktu dia ditinggikan di atas kayu salib di bukit Golgota, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. 耶稣说：“我若从地上被举起来，我要吸引万人来归我。” Dan pada waktu Yesus berkata seperti itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anggota daripada gereja tubuh Kristus di bumi ini, kita seharusnya sadar bahwa pusat daripada seluruh penginjilan kita adalah berpusatkan kepada pemberitaan Injil salib Kristus saja. 所以，身为教会的会友，也是神的子民呢，我们要知道我们的根基，我们的基础呢，完全是靠耶稣的十字架。 Pemberitaan Injil salib Kristus memang merupakan pemberitaan Injil yang mungkin saja kita anggap itu merupakan sesuatu yang menyakitkan, karena memang salib adalah gambaran daripada penderitaan, kesakitan, dan juga sesuatu hal yang mengerikan. 也属于传讲十架的福音呢，是一个非常令人伤心，因为的确十字架呢是令人受苦受难。 Tetapi melalui penderitaan di salib Kristus itulah kita memperoleh keselamatan, kita memperoleh kemenangan, dan kita memperoleh kebebasan daripada dosa-dosa yang selama ini telah mengikat dan membelenggu kita. 但是呢，通过十字架的痛苦呢，我们被的拯救，我们从罪中受到解放。 Dan kalau kita secara berani dan tegas untuk memberitakan Injil yang berdasarkan pengalaman kita pribadi pada saat salib Kristus telah menebus dosa-dosa kita, darah Yesus itu telah mengampuni dan menyucikan dosa-dosa kita, maka kita sebagai anggota gereja-gereja Tuhan di bumi ini, maka kita akan dapat menarik banyak orang untuk datang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di atas seluruh bumi ini. 如果呢，我们身为教会的会友呢，我们已经领受到
耶稣的赦免、耶稣的拯救，我们能够吸引更多的人来到主的国度里，好让我们能够把神的话能够传扬给其他的人。 Oleh karena itu saudara-saudara, sebagai kesimpulan daripada pemberitaan firman pada kali ini, 所以弟兄姐妹，我们的总结呢， jangan pernah kecewa karena penderitaan, karena kesulitan, karena kesakitan yang sementara waktu harus kita hadapi sekarang ini. 所以我们不要绝望，面对我们暂时，也许在痛苦中，也许在患难中，我们所经历的这一切， Tinggikanlah selalu salib Kristus. 我们要高举主基督的十字架， Muliakanlah selalu Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, sebagai Gembala Agung kita, dan sebagai satu-satunya sumber pertolongan di dalam kehidupan kita. 我们要高举，我们要赞美我们的唯一的耶稣基督，他是我们唯一的救主。 Dan kalau kita melakukan hal itu, maka ibadah kita akan menjadi ibadah yang tidak sia-sia dan ibadah yang sejati di hadapan hadirat Tuhan. 如果我们能够做这一切呢，我们实实在在能够真正的在崇拜里，是我们来侍奉主的。 Haleluya. 哈利路亚！ Sekali Yesus, tetap Yesus. 一次耶稣，仍然耶稣。 Mari kita berdoa bersama-sama. 来，我们一起低头祷告。 Bapa kami yang ada di dalam surga, 我们在天上的父， di dalam nama Yesus Kristus kami menghampiri tahta kemurahan-Mu. 奉主耶稣的名，我们来到主怜悯的宝座下。 Kami berterima kasih kalaupun melalui pengalaman-pengalaman kesakitan, penderitaan, dan pengalaman yang tidak mengenakan selama masa pandemi COVID-19 yang lalu. 如果我们能够经历到一些痛苦、一些患难、一些不愉快的事，在这个新冠病情的时代， Tetapi kami dapat belajar, kami dapat mengamati bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu. 但是我们能够学习到，我们也能够看到主，你从不离弃你的子民。 Bahkan rencana-Mu yang indah tidak bisa digagalkan oleh wabah pandemi COVID ini, Tuhan. 你美好的计划，这个新冠病毒不能够来拦阻， Tetapi Engkau memberikan kepada kami hikmat, akal budi untuk belajar, mengamati, dan belajar untuk memanfaatkan peluang-peluang, pintu-pintu kesempatan yang terbuka justru oleh karena adanya wabah pandemi COVID ini. 但是我非常感谢主，你给我们有智慧到看到机会，在通过这个新冠病情的时代里的机会。 Oleh karena itu ya Tuhan, 因此主啊， berikan kepada kami ketekunan, 给我们有勤劳的， berikan kepada kami kerendahan hati 给我们有谦卑的心， untuk mau menerima apapun yang Kau rencanakan di dalam hidup kami masing-masing. 愿意接受主所有的计划在我们的生活里， Agar pada waktunya kalau Engkau ditinggikan Tuhan, 到了高级主的时候， pada waktu salib-Mu diberitakan kepada seluruh dunia ini, 当你的十字架被传扬全世界， maka banyak orang akan datang kepadamu ya Tuhan Yesus. 就有众人许多人来到主耶稣基督里。 Terima kasih 谢 Tuhan. 谢主， Terima kasih Yesus. 谢谢主耶稣。 Saudara-saudaraku yang terkasih, 我亲爱的主内弟兄姐妹， marilah kita bersyukur karena kemurahan Tuhan masih berlaku kepada kita masing-masing. 我们要感恩，因为主的怜悯还在我们的生活里。 Meskipun di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini, 虽然在这个新冠病毒的时代， kita belum secara bebas dan leluasa untuk dapat beribadah kembali tatap muka di gereja kita masing-masing. 我们无法自由，无法来到教会的教堂里再一次面对面。 Tetapi masih ada kesempatan-kesempatan, pintu-pintu yang terbuka untuk kita mulai lagi memikirkan cara penginjilan-penginjilan yang baru di era new normal ini.
但是仍然主给我们打开了门，能够观看，能够看有一些机会，在这个新冠病毒的时代里。 Oleh karena itu kuatkanlah kami Tuhan. 主啊，你眷顾我们， Biarlah kiranya berkat daripada Allah Bapa, 但愿从天父神来的祝福， kasih karunia daripada Yesus Kristus yang sangat mengasihi dan sangat memperhatikan kebutuhan hidup kita. 主耶稣的慈爱是多么的关怀看顾我们， Dan kiranya Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita, dan menghibur kita. 但愿主圣灵仍然与我们同在，给我们有盼望，给安慰。 Kiranya berkat daripada Allah Tritunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, 但愿主三位神之一的祝福， senantiasa menyertai kita. 从与我们众人同在， Mulai hari ini 从今开始， sampai pada saatnya kita akan menantikan dan melihat kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya. 直到我们再一次面对面来，耶稣第二次来到世上， Berkat ini kami terima 我们领受主给我们的祝福， di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 主耶稣基督的圣名， Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣祝福大家。